کل سے حکومت مبارکباد دیتے تھک نہیں رہی کہ سفید ہاتھی تھا، خزانے پر بوجھ تھا اور حکومت نے یہ بوجھ اتار دیا ہے۔ 135 ارب روپے میں پی آئی اے جو کبھی پاکستان کی پہچان تھی وہ بک گئی۔ آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں، یہ جو اب ریسنٹ جو پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی آئی اے سفید ہاتھی نہیں، یہ حکومت سفید ہاتھی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ 135 ارب تو خوابوں میں بھی نہیں ملے گا۔ ٹوٹل 10 ارب کی پیمنٹ ہوئی ہے اور اس میں 20 ارب تو صرف ورکرز کی جو ہے وہ پراویڈنٹ فنڈ پڑے ہوئے ہیں، وہ اس سے دگنے ہیں جو نئے مالکان کو ملیں گے۔ سیکنڈلی جو لائبلٹیز ہیں ان کو علیحدہ کر کے ایک وہ اس پر جو قرضے پر جو سود ہے وہ عوام دیں گے۔ دوسرا یہ کہ یہ اس وقت اگر اس کی یہ لائبلٹیز آپ نے علیحدہ کی ہیں تو پچھلے سال کا پرافٹ 13 جہاز چلتے ہیں 30 میں سے 26 ارب روپے کا پرافٹ تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرائیویٹائزیشن کے نام پہ لکویڈیشن کی گئی ہے۔ یہ پرائیویٹائزیشن نہیں ہے، وہ پرائیویٹائزیشن جس کے حوالے سے یہاں لا میکنگ کی گئی تھی اور اس کے ایمز بتائے گئے تھے، وہ تو بالکل نہیں ہوا کہ جی ہم اپنے اثاثے بیچ کے تو قرضہ اتاریں گے۔ قرضہ تو 134-35 بلین ڈالر پہ چلا گیا، اثاثے بک گئے۔ تو یہ بالکل جو ہے اس کو ہر کوئی جو ہے وہ اس کو اب ایک بہت بڑا کارنامہ، کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ پہلے سکسیسو گورنمنٹس نے اس انتہائی اعلیٰ ادارے کو نقصان میں دھکیلا اور تقریباً 70-80 بلین ڈالر بلین روپیز کا نقصان تقریباً ہر گورنمنٹ نے اس میں کیا۔ اننیسیسری اس میں سے ہائرنگ کی گئی اور اس کے بعد جو ہے مال بنائے۔ یہاں پہ اپائنٹمنٹ کس کس کی ہوئی، سیاسی بنیادوں پر اپائنٹمنٹ ہوتی رہی۔ ہم جانتے ہیں ایک سینیٹر صاحب پہلے جو ہے مجھے نہیں یاد، کسی نے کہا کہ وہ لوڈر ہوتے تھے، پھر وہ سینیٹر بن گئے، پھر ان کا سارا خاندان اس میں بھرتی ہو گیا۔ تو پہلے تو ہماری رولنگ ایلیٹ نے اس شاندار ادارے کو نقصان میں دھکیلا۔ نقصان میں دھکیلنے کے بعد پوری میڈیا پر ایک کیمپین چلائی کہ جی یہ تو سفید ہاتھی ہے۔ اب ہر اکانومسٹ، اور اکانومسٹوں سے میں کیا گلہ کروں جو بیچارے اپنے ریزیومے لے کے جوتیاں چٹخا رہے ہوتے ہیں عالمی مالیاتی اداروں کے کوریڈورز میں کسی چھوٹی موٹی نوکری کے لیے، وہ تو یہی کہیں گے۔ ایون پی ٹی آئی نے اس کی حمایت کر دی۔ مزمل صاحب کو کل میں سن رہا تھا ٹی وی پہ، یہ جو ایڈوائزر ہیں آپ کے کے پی کے گورنمنٹ کے، تو یہ سب کچھ سن کے آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی چاہے جتنا بھی اس کا بینک نہیں، انہوں نے تو ایک اور چیز بھی میں بھی ان کو کل سن رہی تھی، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جتنے بھی پی آئی اے کے واجبات ہیں یہ تو حکومت نے اپنے ذمہ لے لیے ہیں اور obviously اس کا یہی مطلب ہے کہ عوام کی جیب سے نکلیں گے، تو یہ کیسی ڈیل ہے۔ اور دوسرا اس پہ چودھری منظور صاحب بھی کافی تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اس نجکاری میں اسکینڈل نکلے گا۔ نہیں دیکھیں، 16 پراپرٹیز ہیں انٹرنیشنل، جن میں ایک شانزے لیزے جو ہے، شانزے لیزے جو فرانس کی سب سے مہنگی ایک ہے مقام، وہاں پہ بھی پی آئی اے کی پراپرٹی ہے۔ ایک بہت بڑا 1 بلین ڈالر کا ایک جو اپنا وہ ہے، کیا سے کہتے ہیں، ہوٹل جو ہے وہاں پہ روزویلٹ وہ ہے۔ تو بھائی یہ سراسر نقصان کا سودا قوم اور ملک اور عوام کے لیے ہے اور بالکل فائدے کا سودا ہے وہ جو سو کالڈ کنسورشیم جو آج سارے مبارکباد ہیں۔ وہی جو پچھلے سال پہ جو آفر بولی لگی تھی 10 ارب کی، تو پھر وہ زیادہ بہتر نہیں تھی 60% شیئر پہ جو انہوں نے نہیں لی تھی؟ واٹ از سو ڈفرینٹ؟ اب دیکھیں کوئی بھی اگر یہی کرنا تھا پرائیویٹائزیشن کوئی مانے نہ، دیکھیں کیونکہ عالمی اشرافیہ کے ہاتھ میں ہے اکیڈیمیا، یہ جہاں سلیبس بناتے ہیں، یہ جہاں پہ یہ پہلے یونیورسٹیوں کو استعمال کرتے ہیں 2 نمبر نظریات کو فروغ دینے کے لیے، پھر میڈیا ان کے پاس ہوتا ہے۔ اب میڈیا پہ ہر آدمی آ کے برکات بتا رہا ہے کہ جناب یہ کتنا اچھا کام ہوا، ایک جہاز سے بھی کم قیمت ملے گی ہمیں 10 بلین میں تو میرے خیال میں اب کوئی جہاز بھی نہیں آتا۔ ایون رولنگ پارٹی میں جو پیپلز پارٹی جو میجر جس کی بنیاد پہ اب تک کھڑی ہے یہ حکومت، وہ اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ اور جو لوگ جن کے اس مالیاتی نظام سے مفادات نہیں جڑے ہوئے، سب کو پتا ہے کہ یہ کیا واردات اور یہ کیا کھیل ہوا ہے۔ یہ وہی ہوا ہے جو کہ الیکٹرک کے ساتھ ہوا تھا، اور میں یہ بھی آپ کو وارن کر دوں کہ یہی ہونے جا رہا ہے آپ کی سٹیل مل۔ آپ کو پتا ہے وہ تو یہ کہتے ہیں، اب حکومت تو یہ کہتی ہے کہ دیکھیں جو ہر سال جو ہمیں قرضے دینے پڑتے تھے اتنا، وہ اس سے تو جان چھوٹی نا کم از کم۔ دیکھیں قرضے جان تو نہیں چھوٹی، وہ لائبلٹی تو لے لی نا ہم نے۔ وہ جو مس مینجمنٹ کی پچھلی سکسیسو گورنمنٹ نے، وہ لائبلٹی تو عوام کو مل گئی۔ اب آگے ہیں پرائیویٹ اونرشپ، یہ آگے کرائے بڑھائیں گے، یہ تو نہیں نقصان لیں گے۔ پھر ان کو مفت میں اتنی پراپرٹی بلینز آف ڈالرز کی پراپرٹی مل گئی،
इनको क्या नुकसान है भाई? बात यह है कि ये तो पाकिस्तान की अवाम को नुकसान हुआ और हो रहा है और होता रहेगा, क्योंकि इकोनॉमिस्ट जैसे जरीदे ने ये लिखा है और माना है कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन था इट फेल्ड फ्रॉम एक जगह से हर जगह तक जो है इसने। पाकिस्तान में क्या हुआ, आपने 100, डॉक्टर कैसर बंगाली की फिगर कोट करता हूं, 100 या इसके लगभग जो सरकारी यूनिट से प्राइवेटाइज किए, उनके बकौल मुस्लिम लीग नून ने अपनी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स में 90% पे हाउसिंग सोसाइटियां बन गई हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई। बिजली को आपने प्राइवेटाइज किया तो क्या हुआ, आपकी इंडस्ट्री तबाह हो गई, आपके बिजली के बिल कहां पहुंच गए। पीटीसी आपने बेचा, इसका आखिरी मुनाफा था 78 बिलियन के 70-80 बिलियन रुपीस का मुनाफा था इसका। पीटीसी दुनिया का दूसरा बड़ा और एशिया का दूसरा तीसरा बड़ा इदारा था, यहाँ हमारी यूनिवर्सिटीज थी, हमने लोगों को सिखाया था कि टेलीफोन किस बला का नाम है, वो किधर है। उसका 2-3 साल पहले मैं देख रहा था 8 से 9 बिलियन का प्रॉफिट था, वो भी ये तांबे की तारें बेच के लेते हैं ये। वहां पे कौन कौन भर्ती हुआ है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। एक साबिक चीफ सेक्रेटरी साहब, बड़ा नाम था उनका, उनके फर्जंद सिक्योरिटी वहां पे मुहैया करते हैं, कितने करोड़ की करते हैं, किसी रिपोर्टर की ड्यूटी लगा दें जिसकी बीट पीआईए की है, सॉरी पीटीसी की है। तो मैं इसलिए मेरे ख्याल में और तो कुछ रह नहीं गया, कम से कम हम कुछ कर तो नहीं सकते, अपने लोगों से अपने आवाम से सच तो बोल सकते हैं और उन्हें झूठा झांसा या झूठे ख्वाब नहीं दिखाने चाहिए। जी ठीक सर, और कौन कौन से अदारों की निजकारी हो सकती है, क्योंकि हुकूमत तो इसको इस तरह से भी सेलिब्रेट कर रही है कि ये एक तरह से आप यूं कह लें कि सरमायाकारों का एतमाद है हुकूमत पर। यार आप पौने में आपने शांजे लीजे की प्रॉपर्टी, रूजवेल्ट होटल और कुछ 14 प्रॉपर्टी पूरी दुनिया की महंगी 3 जगहों पे आपने 10 बिलियन में बेच दी, इससे बढ़कर और क्या चाहिए आपको। देखिए ना, आपने के इलेक्ट्रिक बेची थी, क्या हुआ, के इलेक्ट्रिक को कितने आपको बेल आउट्स देने पड़े, इसको भी बेल आउट देने पड़ेंगे। अब तो बाल बड़ा है माशाल्लाह, लंबा खेल है इसके अंदर जो हुआ है। लेकिन बात यह है कि ये आई डोंट थिंक दिस इज ये इसकी किसी थर्ड पार्टी से करवाएं, जरा इसका थर्ड पार्टी से ऑडिट करवाएं, किसी ऑनेस्ट किसी आलमी इदारे को बुलाएं, तो उसे कहें इसका ऑडिट करे कि ये डील ठीक हुई है, तो आपके सामने सच का सच और झूठ का झूठ आ जाएगा। हम झूठ है तो हम माफी मांग लेंगे भाई। लेकिन मेरे ख्याल में ऑल दी वेल मीनिंग पीपल इन दिस कंट्री इंक्लूडिंग चौधरी मंजूर जिनका आपने जिक्र किया, ये सब लोग जो हैं उनका ये ख्याल है कि ये बड़ा ही सेल्फ डिफीटिंग है और एंटी पाकिस्तान ये इकदाम हुआ है बकौल चौधरी मंजूर साहब के और पीपल्स पार्टी के भी। जी बिल्कुल सर, और दूसरा ये कि मैशत की बेहतरी का दारोमदार तो वैसे भी सियासी इस्तेहकाम पर है, मगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आता दिखाई नहीं दे रहा। मुज़ाकरात की बाज़गश्त दोनों जानिब से शुरू हुई है, वज़ीर आज़म ने भी दोबारा अब मशरूत दावत दी है, साथ इफ़ एंड बट्स के साथ। इस पेशरफ्त को आप कैसे देख रहे हैं, क्या मुज़ाकरात होंगे, कितने संजीदा हैं वज़ीर आज़म साहब, और क्या वो अपनी मर्जी से मुज़ाकरात कर सकते, कुछ दे भी सकते? देखना, ये आप देख लें, ये आपकी अक्ल सलीम है, आप देख लें उनके इख्तियार में क्या है। वो मुझे नहीं पता, पीटीआई वाले कहते हैं कि उन्हें कहा जी मुलाकात करवाएं, कहते हैं मैं पूछ के बताऊंगा। आई डोंट नो हु ही हैज टू, किससे उन्होंने पूछना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनके पास है। बड़ी एक आइडियल सिचुएशन है इस गवर्नमेंट के लिए, उसकी जो लेजिटिमेसी है, देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन इट। और उसके बाद ये अब स्टील मिल पर नजरें पड़ेंगी कि 2-2.5 हज़ार एकड़ जमीन है उसकी, 2,000 एकड़ पे तो पहले कब्जा हो चुका है। ये भी जरा आप बताइए, पूछ लीजिएगा कहाँ है, कैसे बिकी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर से मैंने एक प्रोग्राम 92 के प्रोग्राम में पूछा था, उन्होंने कहा जी हमने ये खरीद ली थी किस पे, डीसी रेट पे, तो उसके साथ वो आज भी चल सकती है। और एक बात जो मुझे आपने बीच में मुझे कहने दीजिएगा, ये बिड, इससे अच्छी बिड जो है वो वर्कर्स देना चाहते थे, पीआईए के वर्कर्स, उनको टेक्निकली नॉकआउट कर दिया गया, उन्हें इजाजत नहीं दी गई बिड में शामिल होने के लिए। वर्कर्स जो हैं उनको वो लेना चाहते थे। अच्छा। आज स्टील मिल के वर्कर लेना चाहते हैं, जिसे इंडिपेंडेंट स्टेक होल्डर्स ग्रुप कहते हैं, जिन्होंने जाके कायमा कमेटी में ये बताया है कि ये स्टील मिल ना बेचे, 100 अरब रुपए का मुनाफा हमसे ले लें, लाइबिलिटीज हम देख लेंगे। मगर नहीं, देखिए ना, एक दिन में फिर इतना माशाल्लाह इतनी तरक्की तो नहीं हो सकती ना। इंसान एक लाइफ टाइम में कितना माल कमा सकता है जायज तरीके से।